परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी चीमा साहब जो कि पिंड विसारत नगर बिलासपुर जिला रामपुर यूपी के रहने वाले हैं। अज भाई साहब जी गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश खुबिया नंगल विखे पहुँचे और आप जी दे नाल दास नूं बैठण दा समा प्राप्त होया। भाई साहब जी जो कि बहुत लंबे समय तो गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश खुबिया नंगल इस संस्था दे नाल जुड़े हुए हैं। अज सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी तत्त बेते परम पूजनिक खुबिया नंगल वाले महापुरखों बारे भाई साहब होना दे नाल बैठ के कुछ विचार की जाएगी। महापुरखों की याद जो है वो ताज़ी की जाए। भाई साहब होना दे नाल कुछ विचार साझे करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी चीमा साहब जी, आप जी गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश खुबिया नंगल विखे पहुँचे हो। आप जी नूं जी आया। आप जी दास दे नाल बैठण दा समा आप जी ने बहुत अपने रजेवें परे समयां दे विचों समा कढ़िया है। परम सन्मानयोग खुबिया नंगल वाले सचखंड वासी महापुरख जिन्हां बारे आप जी बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि महापुरखों ने आप जी के उपर आप जी के परिवार के उपर बहुत सारे परोपकार किए हैं और आप जी इस संस्था के नाल लंबे समय तो जुड़े हो। आप जी नूं सब तो पहला दास ये बेनती करेगा, आप जी तो जानना चाहेगा कि आप जी खुबिया नंगल वाले महापुरखों के नाल किवें अते कदों तो जुड़े, इस संस्था दे नाल कदों जुड़े, इस बारे थोड़ी जी जानकारी दी जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी आप जी नूं दसना चाहते हाँ कि बाबा जी नाल सचखंड वासी महापुरुष जिहड़े बाबा जी सन, वड्डे बाबा जी, इन्हां नाल साडा जिहड़ा मिलाप है वो बहुत असी छोटे सी। साडे दादी जी आउंदे हुंदे सी सत्संग सुनन, ते असी भी उन्हां दे नाल आउण लग गए। ये असी बिशारत नगर च सत्संग हुंदे सी, पंचमी लगदी सी जी। उस पंचमी दे सत्संग ते आउंदे सी ते दादी जी मतलब असी पढ़ते सी ते दादी जी कदे कदे जदों छुट्टी हुंदी सी सानू भी लैके आउंदे सी जी। ते उसे दौरान असी छोटे सी दादी जी नूं जिद करते सी कि दादी जी असी भी अमृत छकना है। ते दादी जी कहंदे सी तुसी अजे छोटे हो बेटा, बड़े होके छकियो जी। बस इस तरह ही चलता रहा। फिर एक बार साडे फैमिली परिवार दे साडे चाचा जी ताया जी डैडी सारिਆਂ ने अमृत छकिया जी। विसाखी सी उदों बिशारत नगर तो ही, तो उहदे नाल असी भी जिद करके अमृत छकिया। उस टाइम का अमृत छकिया ते बाबा जी नाल इस संस्था नाल असी जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई साहब जी, आप जी बहुत छोटे हुंदियां बचपन तो ही इधर आना शुरू कर दिता। जदों विसारत नगर पंचमी के दीवान महापुरख लाउंदे हुंदे सन, जदों अजे कि खुबिया नंगल की स्थापना भी नहीं सी जी जी उस समय ते अपने दादी जी दे नाल आप जी आया करते सन। भाई साहब जी आप जी दसन की कृपालता करो कि जिस समय आप जी की धर्म सपत्नी बीबी जसप्रीत कौर नूं दौरे पैने शुरू हो गए, तो फिर ये किवें ठीक हुए सन? आप जी ने की कीता? इन्हां नूं दौरे पैने साडे पहली बेटी पैदा हुई है हाँ जी सन 1995 जी। बेटी छोटी सी 5-6 महीने की सी जी जी। उस दौरान इन्हां दे माता मेरी धर्म पत्नी दे माता जी एक्सपायर हो गए। अच्छा, उन्हां दी अचानक डैथ हो गई सी जी। ते ये उस दौरान कोई
ਭੋਗ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਆਏ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਕੰਬਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਕੰਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਫਾਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਲੌਂਗ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਖਵਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਲੇਟਣ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਸਤਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਕਪਕਪੀ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੌਂਗ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ये जो है आपका ना धर्म अलग है, आपका सिख धर्म है, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। इनको जो हवा का चक्कर है वो आपके धर्म का ही चक्कर है, मतलब कोई सिख धर्म का ही बंदा है जो इनको परेशान है जी। तो कहता कि आप किसी साधु संत को अपने जो सिख धर्म के हों उनको दिखाओ, हाँ जी, वो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो उन्हें हथ जोड़ के उन्होंने क्या जी, तो डैडी जी कहने लगे कि चलो ठीक है। फिर असी आपे च फैमिली च सोचा कि असी किसी सियाने को इस तरह कोई धागा तवीत या ये चीज़ां करते नहीं सी, क्योंकि सारिਆਂ ने अमृत छकिया सी जी जी। तो बाबा जी सत्संग च दसदे हुंदे सी कि मड़ियां मसाना या ये चीज़ां नहीं करनियां, धागा तवीत नहीं करना। तो असी उस तरह करते हुंदे सी, सारा फैमिली परिवार उस चीज़ नूं मनदा सी जी जी। तो सिखी स्वरूप च सारे सीगे ही। हाँ जी। तो वो फिर असी सोचना आपस च विचार विमर्श किया। तो साडे जिहड़े दादी जी सन वो भी उस टाइम जीवित सन जी जी। उन्होंने भी माता ने भी सानू कहा कि इस तरह करो, तुसी बाबा जी अगे बेनती करो, खुबिया नंगल लैके चलते हैं। उदों खुबिया नंगल गुरुद्वारा साहब असी आउंदे हुंदे सी सत्संग ते जी। तो असी इन्हों लैके ते इत्थे आए जी। तो बाबा जी ने क्या कि बाणी पढ़ते होंगे हो, घर पाठ करते हो, असी क्या करते तो हैं, पर नितनेम कहते करते हो, असी क्या कि रेगूलर नहीं करते जी जी। बाकी जी जदों टाइम मतलब होंदा है तो करते हैं, कभी नहीं भी करते, मतलब ये नहीं। बाबा जी कहने लगे कि देखो नितनेम जिहड़ा वो रोजाना करिया करो जी। जिस तरह तुसी रोटी खानी है, खाना पीना करते हो, उस तरह नितनेम भी बहुत जरूरी है जी जी। तो जे तुसी नितनेम करोगे तो दुखा कलेशां तो दूर रहोगे जी। बाबा जी ने इस तरह दीयां चीज़ां सानू दसियां। तो उन्होंने बाबा जी का कहना यह सी कि जदों भी इनू कोई इस तरह की तकलीफ होए जिहड़ी तुसी दस रहे हो, तो ये कोल बैठ के नितनेम करया करो, बाणी पढ़िया करो जी। और इनू भी कहा करो कि सवेरे शाम तो बाणी पढ़े ही। देखो भाई साहब, संत महापुरख सानू संसार के लोगों को नाम जपण वास्ते ते बाणी पढ़न वास्ते ही प्रेरदे ने। हाँ जी। जदों सानू दुनिया संसार के लोगों को कोई दुनियावी लोगों को परेशानियां आउंदियां, असीं महापुरखां दे कोल जाने हाँ जी। जिहड़े तत्त बेते ब्रह्म ज्ञानी नाम रसीए संत पुरख ने, जिहड़े आप गुरु दे नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने सानू गुरु दे नाल ही जोड़ना हुंदा है।
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਮੁੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਗਏ, ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਲੇਟਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਕੰਬੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੰਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਦਣ ਇਹ ਕੰਬੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਜੀ, ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਸਰੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰਾਮਪੁਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਵਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੇਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ, ਬਰੇਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ। ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬੀਆ ਨੰਗਲ ਆਏ। ਜੀ। ਔਰ ਖੂਬੀਆ ਨੰਗਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਐਸ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮਚ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਮਚ ਦੀ ਕਿਨਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੀਲੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਲੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੌਲੀ 'ਚ ਮਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ ਬਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਖਦ ਆਵੇ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਜਾਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਬਸ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋ ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ। ਤੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ। ਔਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੇਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਰਚਾਂ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਜੀ, ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਮਿਰਚ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀ। ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਚੁੱਪ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸੌਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੌਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸੈਕਿੰਡ, ਦੂਸਰੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਥਰਡ ਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ, 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸੋ। 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ 3-4 ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ 500 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ, ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ। ਹਾਂ, ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ। ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਲਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 10th ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜੀ, 10th ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਟੈਸਟ करके। तो वो मैनू कहता कि डॉक्टर कहता कि भाई साहब पहले इसको चश्मा कितने नंबर का लगा हुआ था? जी, मैं क्या चश्मा तो इहदा लग्या ही नहीं जी। तो वो चुप करके कहता चश्मा लगा नहीं है। फिर उन्हें दोबारा इनू बिठाया, कहता कि बेटा इधर आओ। तो उन्हें वो कंप्यूटर नाल फिर इहदा चैकअप किया जी। उन्होंने मतलब डाउट होया कि मतलब मेरी रिपोर्ट गलत है या की है, मैनू ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा चेक किया और चेक करके कहता कि ये तो 3-3.5 से भी ऊपर नंबर का चश्मा लेंस आ रहा है इसके। हाँ जी। तो मैं कहा 3-3.5 नंबर का लेंस कैसे? तो कहता कि मतलब इसकी पीछे से रोशनी कम है, आँखों की नज़र जो है वो पूरा काम नहीं है इसकी कर रही। अच्छा। हाँ। तो मतलब डॉक्टर हैरान भी सी और ये भी सोच रहा सी कि मतलब मैं की इनू इलाज दियाँ की नहीं करा। फिर भी उन्हें कुछ मेडिसिन लिख दे दी। तो कहता कि देख लेना, फिर ये चश्मा तो बनवाना पड़ेगा। हाँ जी। मैं इनू लैके घर चला गया तो इनू दसिया जी अपनी मिसेज वाइफ नू। तो ये कहन लगी कि सोच के कहती कि आप इदा करने हाँ जी कि बाबा जी को चलने हैं, बाबा जी दे बेनती करांगे कि बाबा जी इस तरह गल है, कुड़ी का काम है, धी का काम है। जी जी। तो मैं कहा चलो ठीक है, असी बाबा जी को आने। तो बाबा जी नू सारी गल असी दसिया कि इस तरह बाबा जी गल है। और वो कहता कि ये नज़र बहुत ज़्यादा खराब है, ये पिछों रोशनी घट गई है। जी जी। बाबा जी ने थोड़ी देर चुप हो गए बाबा जी, और बाबा जी मैनू कहन लगे कि इस तरह करो, ਇਹਦਾ इलाज कुछ दिन लगातार करना पैना। मैं क्या बाबा जी दसो, हुक्म करो। बाबा जी कहते कि घट तो घट 7 दिन का ਇਹਦਾ इलाज है लगातार। अच्छा जी। कहते कि 7 दिन 7 किलो गां का दुध लिया करो जी, और मिट्टी की काड़नी च ਉਹਨੂੰ काड़ना है जी। मतलब वो अग ते रख के ना गोहा जेडे अपने होंदे आ, हाँ जी, पाथियां दी अग हुंदी है, उत्ते रख के इनू काढ़ना दुध नू। ते काढ़न तो बाद रख देना, उत्ते मलाई आ ही जाती है। जी जी। काफ़ी मोटी मलाई आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा जी ने दसिया कि इनू रात नू तुसी जदों इहदे ते लस्सी लगानी है, जाम लगानी है, दही जमाना है। जी जी। तो लस्सी जाम लान तो बाद एक रोटी जी, हाँ जी, पका के। और बाबा जी ने इन्ना कहा कि छोटी ज़्यादा ना होए, थोड़ा जा वड्डे साइज की रोटी पकानी जी। और वो रोटी जिहड़ी है इहदे मलाई दे उत्ते रख देनी है। जी जी। और उस तरह ही ढक के रख देना है उन्होंने। तो और सवेरे उन्होंने रोटी नू भी और मलाई नू भी एक कौले च कढ़ के, कौली च ते थोड़ा बहुत अगर मिठा जरूरत पे पाओ, नहीं तो ना पाओ तो ज़्यादा चंगा है। और वो ये खा लेगी। जी जी। और बाबा जी कहते कि 7 दिन खाना है इन्हें जी। नाल मैनू बाबा जी ने हंस के कहा कि ये ना होए कि तू खा जाए। मैं कहा नहीं बाबा जी मैं नहीं। तो कहते वो सारी दी सारी इन्हें खानी है। जी जी।
ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਮਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਫਤਾ ਖਾਈ ਇਹਨੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ 4 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਠੀਕ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਠੀਕ, ਜੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਖੁੱਬੀਆ ਨੰਗਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ 12th 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਜੀ। 12th 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਇਹ। 12th 'ਚ ਮਿਲਟਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸਣਾ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਬੀਆ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਬਾਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸੇ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਨਦਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ,
ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ LCD ਲੱਗੀ ਸੀ, LCD ਦੇ ਮਾਰਿਆ, LCD ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਪਰੈਂਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਜਾਏ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਉਦਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 28 ਜਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਬਿਆ ਨੰਗਲ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਸਟੂਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡਿੱਗੇ, ਪੱਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ, PGI ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ PGI ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਬੀਆ ਨੰਗਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੀਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਿਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚੀਮਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂਟੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੀ ਲਿਆਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਈ ਗਈ ਉਹ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ, ਬੂਟੀ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਏ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ MP। ਜੀ। MP ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਘੋਟ ਕੇ, ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਸਨ ਹਰੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन कुछ टाइम सौ गया रात में ये। और अगले दिन फिर पूरी रात सो गया। फिर थोड़ा थोड़ा दिन च भी सौ गया, अगले तीसरे दिन दिन च भी सुत्या सी। और 2 या 3 दिन च मतलब ये जड़ियाँ वो भजन दियाँ या इधर उधर तोड़ फोड़ करन दियाँ हरकतां, जिस तरह असीं इहनूं काबू करके रखते सी, कंट्रोल करके रखते सी, वो चीज़ां खत्म हो गई सी 3 दिनों च। तो मैनू ऐदा याद है कि 5 या 6 दिन च ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया सी जी। असी बड़े खुश सीगे और मतलब अचंभा भी सी कि देखो कई महीने हो गए सी इहदा इलाज करांदियां ते कोई फर्क नहीं सी पैंदा जी। महाराज की कृपा, बाबा जी की कृपा सी कि ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन आ गया सी उहदे च स्टेज च। बाबा जी जदों 1 हफ्ते बाद आंदे ने ते ये संगत नूं लंगर वरतांदा सी पिया। हाँ, महापुरख 8 दिनों बाद आए ते बाबा जी आन के ते वेख के इहनूं ते बाबा जी कहंदे कि हुण की हालत है? मैं कहा बाबा जी तुहाडी किरपा नाल लंगर वरतांदा पिया हुण ते। फिर बाबा जी हस्सण लग गए, कहंदे कोई नहीं महाराज ठीक करनगे। कहते होंगे बाबा जी यही सन कि वाहिगुरु ठीक करनगे, महाराज ठीक करनगे। ते बस फिर सेवा करता रहा। बाबा जी ने यह कहा सी कि 1.25 महीना तुसी घर नहीं जाना, मतलब तुसी तुहानू कोई काम होए, मेरा कोई ना काम हुंदा सी ते कहंदे सी कि तुहानू कोई काम होए चले जाओ, इनू बेटे नू नहीं लेके जाना। बेटे नू 1.25 महीना गुरुद्वारा साहब ही रखना है और दिन च ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੜੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਲੌਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ MP ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਭਗਤ ਜਨ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਹਾਂਜੀ ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਨਵਾਬਗੰਜ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਨਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੌਰ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ 1-2 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 11-12 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ। ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਕਰਮ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਐਡਮਿਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ 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 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਜਰੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਚਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਨਾਜ ਸੀ, ਕੁਛ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਓ, ਵੰਡੋ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਸੂਟ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਉਦਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਚੀਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਹੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ 2-3-4 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਘਰ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰ ਆਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਨ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ।
ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ GST ਨੋਟਬੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਜੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਜੀ ਔਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਚੁਰਾਇਆ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਮਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੇ। ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੀ, ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ, 1.25 ਮਹੀਨਾ ਜੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁਬੀਆ ਨੰਗਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਮਤਲਬ ਖੌਫ ਸੀਗਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਬਸ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁਬੀਆ ਨੰਗਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਭਗਤ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ
ਖੁੱਬੀਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁੱਬੀਆ ਨੰਗਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।